शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षते डोक्रुञ्जकरणे। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशवायुः। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। अंगं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यशपिण्डम्। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढमते।
जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कः कामविकार शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षास्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनवरनाभिनिवेश मिथ्या माया मोहावेशम् एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते
काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः इति परिभावय सर्वं सारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् प्रोच्यति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वम् मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं प्रविशाशु विदित्वा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुरतटिनी तरुमूलनिवास शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीनः सर्वमनेन मुक्तिं न भवतिर्जन्मशतेन भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सद्गुरुदेव। तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी સર્વજીવને ઉદ્દેશ કરીને આ સ્તોત્રનો ઉપદેશ કરે છે.
કહે છે કે ગોવિંદને ભજ એમાં જ તારું કલ્યાણ છે. એ આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર ભગવાન ભાષ્યકાર કહે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે એને વાક્યક્રમમાં બોલીશું. વાક્યક્રમમાં બોલતી વખતે સૌથી પહેલા સંબોધન છે. તો સંબોધન એ પ્રથમ પંક્તિના અંતમાં જોવા મળે છે. મૂઢ મતે એ સંબોધન છે કે હે મૂઢ મતે બોલો ગોવિંદમ ભજ, ગોવિંદમ ભજ, ગોવિંદમ ભજ. શા માટે? તો આગળ કહે છે કાલે સન્નિહિતે. બોલો કાલે, કાલે સન્નિહિતે સંપ્રાપ્તે ડુક્રિય કરણે નહિ નહિ રક્ષતિ. કહે છે કે હે મૂઢ મતે, મૂઢ જીવને ઉદ્દેશ કરીને કહે છે કે હે મૂઢ મતે ત્વમ ગોવિંદમ ભજ, કે તું ગોવિંદને ભજ. કે છે 3 વાર કહેવાનો અભિપ્રાય છે કે નિરંતર ભજ. 3 વાર ગોવિંદ ભજ, ગોવિંદ ભજ, ગોવિંદ ભજ એટલે નિરંતર ભજ એવો અભિપ્રાય છે. નિરંતર એટલે સતત, એક ક્ષણ પણ ખાલી નહીં જવા દેવાની. શ્વાસ શ્વાસ में नाम जप, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन હોય ન હોય. બોલો આપણને ખબર છે કે શ્વાસ આપણો અંતિમ કયો છે? કોઈને ખબર છે? એટલે કોઈ એમ કે હું તો હવારે હવારે ભગવાનનું નામ લઉં છું, તો એ તો બહુ ઓછું પડે. હવારે હવારે નામ લે પછી પાછો આખો દિવસ સંસારનું કરે, અને આ જીવ ખાવામાં જેટલો સમય કાઢે છે ને એટલો ભગવાનનું નામ લેવામાં કાઢતો, તો પછી જેનો અભ્યાસ વધારે હોય ને એ યાદ આવે એવું નક્કી છે. ભગવાનનું નામ હાવ થોડું લે અને સંસારનું જાજુ કરે તો મરતી વખતે વધારે કોણ યાદ આવે? બોલો સંસાર યાદ આવે? મરતી વખતે હાવણીનું હું થયું યાદ આવે. શું આવે? હાવણીનું હું થયું, કે આ વાછડી ચાવે છે. પણ તું તો હખે મર, વાછડી ચાવો હશે તો મૂકી દેશે તો એનાથી તારું કાંઈ ભલું થવાનું. પણ આ જીવ છે ને એને જાગવું નથી. અનેક જન્મનો ઊંઘ્યો પ્રાણી, કેમ કરીને જાગે? કર્મ ઘેનનો ગારણ પડ્યું, નિદ્રા નવ ત્યાગે. ખબર છે? બોલો ક્યારથી આ જન્મ મરણ ચાલુ છે? નહીં. ભગવાને આપણને આ મનુષ્ય શરીર તો આપ્યું, પણ ભગવાન સાથે સાથે એ દેખાડે છે કે આ મનુષ્ય શરીર છે એ ભગવાનને પામવાનો જે છે ને એ પ્રધાન સાધન છે, મોક્ષનો દરવાજો છે. શું છે? મોક્ષનો દરવાજો છે.
આ સંસારરૂપી જેલમાંથી નીકળવાનો આ દરવાજો છે. અને જેને મોકો મળે છે એ નીકળી જાય છે. ભગવાને બધાને મોકો આપ્યો છે, પણ આ જીવને મોકો આવે ને ત્યારે જ ખજવાળ આવે. એટલે આંધળાનું દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું કે નહીં? એક આંધળો હતો, એને ગઢની બહાર નીકળવું હતું. એટલે પહેલાના જમાનામાં છે ને એ શહેરની ફરતે ગઢ હોય અને અલગ અલગ દરવાજા મૂકેલા હોય. તો બહાર નીકળવું હોય ને તો એ દરવાજેથી જ બહાર નીકળાય. એક આંધળાને બહાર નીકળવું હતું. એક જણે કહ્યું કે તું એવું કર, આ જે ગઢ છે ને એ ગઢને તું સ્પર્શ કરતો કરતો નીકળી જા, અડતો અડતો જા, હાથ ઘસતો રહેજે, સતત હાથ ઘસતો રહેજે. જ્યારે દરવાજો આવશે ત્યારે તને ખબર પડી જશે. તો પેલો આંધળો છે એ દરવાજો ઘસતો 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 ગયો, બહુ ચાલ્યો તો એને ખજવાળ આવી. એને થયું કે ક્યારનો ચાલુ જો હજી કઈ દરવાજો આવ્યો. એટલે ખજવાળતી વખતે એને થયું કે ચાલવાનું ચાલુ જ રખાય ને, ઊભું થોડું રહેવાય, એટલામાં દરવાજો થોડો જતો રહેશે. તો બરાબર ખજવાળ આવીને હાથ લીધો ને એ જ વખતે દરવાજો આવી ગયેલો. હવે ખજવાળે રે અને હાથ પાછો દિવાલે ઘસે ત્યાં દરવાજો જતો રહે. તો પાછો આખું ચક્કર કાપ્યું અને પાછો એ દરવાજો આવ્યો ને ત્યારે ખજવાળ આવી, પાછી માથામાં ખજવાળ આવી. એને થયું કે એટલું બધું ચાલુ છું તો એ જે દરવાજો નથી આવતો એટલે હું ચાલવાનું ચાલુ રાખું, દરવાજો આવશે. એ જ વખતે દરવાજો જતો રહ્યો. સજ્જનો, આ જીવનું પણ એવું જ છે. મનુષ્ય દેહ રૂપી દરવાજો ભગવાને આપણને આપ્યો ત્યારે આ જીવ ખજવાળવામાં પડ્યો, પાથર્યો. આજ આને લૂંટું, કાલ તેને લૂંટું, જેમ કૂતરા થયા હડકાયા, ગોવિંદના ગુણનો ગાયા, તમે જૂઠી દુનિયામાં શું મોયા, ગોવિંદના ગુણનો ગાયા. રાજીવને જ્યારે લાભ લેવાનો હોય ને ત્યારે લક્ષ્મીજી આવે ને મોઢું ધોવા જાય ત્યાં લક્ષ્મીજી જતા રે ભાઈ, એ કઈ વાટ જોતા. એમ આ મોકો છે, શું છે? મુક્ત થવાનો મોકો છે મનુષ્ય શરીર. પણ મૂઢ જીવો જે છે એ અવિવેકના કારણે આ સંસારની અંદર પડ્યા પાથર્યા રહે છે. એને એમ જ માનીને જીવે છે કે મારે તો મરવાનું જ નથી. તારા મનમાં જાણે છે મરવું નથી રે, એવો નિશ્ચય કર્યો નિરધાર, તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. એટલે જીવને ભગવાન યાદ આવતા નથી ને એમ કે ભાઈ ભજનમાં ચાલો નતો તો તમે નવરાઓ છો, અમે કઈ થોડા નવરા છીએ, અમારે તો ઘણું કામ હોય ભાઈ. તો નવરા હોઈએ જાય, કોણ શું કે નવરા હોઈએ જાય. તો ભગવાન તને નવરો કરી દેશે ને ત્યારે ખબર નહીં પડે. એટલે જીવોને લાભ શું લેવો એ જ ખબર નથી. એટલે એવા જીવોને ઉદ્દેશન કરીને ભગવાન ભાષ્યકાર કહે છે મૂઢ મતે. મૂઢ મતેનો અર્થ છે મંદ બુદ્ધિ. મૂઢનો અર્થ છે મોહિત થયેલો, જેની આંખો બંધ હોય એને કહેવામાં આવે મૂઢ. જે છે એ ન દેખાય અને ન હોય એ દેખાય એવા વ્યક્તિને મૂઢ કહેવામાં આવે છે. એટલે કહે છે કે હે મૂઢ મતે, ગોવિંદ ભજ
3 વાર કહ્યું એટલે કે નિરંતર ગોવિંદનું ભજન કર. તો મૂઢ એમ પૂછે કે શા માટે નિરંતર, શા માટે? સવાર બપોર ને સાંજે 3 વાર લેશ, આખો દિવસ થોડું લે કરાય. તો આગળ શું કહે છે કે કાલે સન્નિહિતે સંપ્રાપ્તે ડુક્રિય કરણે નહીં રક્ષતી. કાળ જે છે એ નજીક આવશે. કાળ સન્નિહિતે સંપ્રાપ્તે, કાળ જ્યારે એકદમ નજીક આવી જશે ત્યારે ડુક્રી કરણે ધાતુનું રટણ જે છે એ તને એમાંથી બચાવશે નહીં. અહીંયા ભલે ભગવાન ભાષ્યકાર ડુક્રી કરણે શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો વ્યાકરણની ધાતુનો, પણ અભિપ્રાય જીવને એ છે કે તને આ સંસારના કરેલા કાર્યો એ વખતે કંઈ તારી રક્ષા નહીં કરે. સગા સંબંધીમાં ખૂબ સ્નેહ કીધો, આવેલા અવસરને ગુમાવી દીધો. સગા આડા નહીં આવે જમ મારમાં, એ રાખો પૂરી પ્રીતિ ભગવાનમાં. આ જીવ સગા સંબંધી આવે ને ત્યારે બધું મૂકી દે. એમાં વેવાય આવ્યા હોય તો કહેવાય છે કે ભાઈ આપણે જે થોડે નારાજ થઈ ગયા તો એને તો સાચવવા પડે, એને તો બહુ સાચવવા પડે. અને એ વેવાય આવે ત્યારે ન જાણે અછો વાના કરે. એના રહેવાની વ્યવસ્થા, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા, હરવા ફરવાની બધી વ્યવસ્થા કરશે. ભોજન વખતે નવી થાળીઓ કાઢશે, પણ કોઈ સંત આવ્યા હતા કે જૂની જે ટીપાઈ ગયેલી થાળીમાં જમવાનું આપશે. અને વેવાય આવ્યા હોય તો કે આ જૂની થાળીમાં થોડું જમવા દેવાય. તો એના માટે કેવી કાઢશે? નવી અભરાઈ ઉપરથી ઉતારીને કહે છે કે વેવાયને તો આમાં જમાડાય. એટલે સગા સંબંધી જે છે એ કોઈ મરવામાંથી, મૃત્યુથી છોડાવી શકવાના. કાળ આવશે તો એ આડા ઊભા રહેશે. એટલે કહ્યું કે જરા વિચાર કર. કાલે સન્નિહિતે સંપ્રાપ્તે ડુક્રી કરણે, એટલે કે આ સંસારનો વ્યવહાર જે છે ને એ તારી રક્ષા નહીં કરે. તો સંસારમાં પડ્યો પાથર્યો રહેશે ને તો એ તારું કામ નહીં કરે. ડુક્રી કરણે તો એટલે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કે એ ઉપલક્ષિત સંપૂર્ણ સંસારના કાર્યો એની અંદર પડ્યો પાથર્યો રહીને તો એ તારી કાળથી રક્ષા નહીં કરે. યદ્યપિ આ સ્તોત્રનો ઉદ્ભવ ભગવાન ભાષ્યકારના અંતકરણમાં એટલે ઉઠ્યો. એકવાર એ કાશી ક્ષેત્રમાં જતા હતા નદીમાં સ્નાન કરવા માટે, તો કિનારે, ગંગાજીના કિનારે એક વૃદ્ધ એ ડુક્રીય કરણે ધાતુ રટી રહ્યો હતો. ડુકરી ધાતુ પાઠનો ધાતુ છે. સંસ્કૃતમાં જે શબ્દો છે ને એ ધાતુને પ્રત્યયથી શબ્દો બને છે. તો ડુક્રીય કરણે એમણે રટતો હતો, ધાતુ પાઠ રટતો હતો. તો ભગવાન ભાષ્યકારના અંતકરણની અંદર આ જે ઉપદેશનો ઉદ્ભવ થયો અને એને ઉદ્દેશ્ય કરીને કહ્યું કે હે મૂઢ મતે, એટલે કે તારા આ શરીરની અવસ્થા જોતા અત્યારે તું જે કાર્ય કરી રહ્યો છે એ તો બ્રહ્મચર્ય કાળમાં કરવું જોઈએ. અધ્યયન જે છે એ ક્યારે કરવું જોઈએ? બ્રહ્મચર્ય કાળમાં, એટલે કે બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં. એટલે તો દરેક કાર્યના દરેકે અવસ્થાએ કરી લેવા જોઈએ. એટલે આપણે ત્યાં 4 આશ્રમ ને 4 વર્ણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, અનાદિકાળથી છે એ.
વિદ્યાનું અધ્યયન માટે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમનું વિભાગીકરણ કર્યું. પછી બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં ગુરુકુળમાં જઈને જે વેદોનું અધ્યયન કર્યું છે, એ વેદોમાં કહેલા જે કર્મો છે એ કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત કરીને ગ્રહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. એ પણ સમયે, અત્યારે જેવું નહીં. અત્યારે તો છોકરા અને છોકરીઓને બધા 25, 30 વર્ષના થાય તો એ લગ્ન નથી કરતા. શા માટે? તો કે હજી ભણે છે. ભણી રહે ત્યાં 30 વર્ષનો થાય પછી જે ગ્રહસ્થાશ્રમની જે અવસ્થા છે, જે સમય છે, એ તો વ્યતીત થઈ જાય છે. પછી તો ઘણું બધું મોડું થઈ જાય છે. એટલે આખો ક્રમ જે છે ગરબડાઈ જાય છે. પછી ભાઈ 50 વર્ષનો થઈ જાય તો છોકરો 8 વર્ષનો 10 વર્ષનો હોય. હવે વિચાર કરો, આપણા આચાર્યો મહાપુરુષોએ જે પરંપરા જે ચલાવીને એ બહુ સમજી વિચારીને ચલાવી છે. અત્યારે જીવોને સ્વચ્છંદતી અને સ્વતંત્ર બુદ્ધિના કારણે એ કોઈનું સમજવા, પરંપરા ધર્મ જે છે સમજવા તૈયાર. અને અધ્યયને તે એવો થઈ ગયો કે જેની અંદર ધર્મના કોઈ સંસ્કાર નહીં. 25-30 વર્ષ સુધી અધ્યયન કાળમાં જીવન વ્યતીત કરે અને પારંપરિક સંસ્કાર, જે આદર્શ, સિદ્ધાંત, નીતિ અને રીતિના કોઈ સ્કૂલમાં પાઠ નહીં અને ઘરે પણ નહીં. કારણ કે ઘરની વ્યવસ્થા પણ એવી થઈ ગઈ કે છોકરો ભણવા જાય ને માતા પિતા નોકરી કરવા જાય, એટલે ઘરે છોકરો આવે તો કોઈ નહીં. દાદા દાદીને સાથે રાખવાનો હોય, એટલે પરંપરાના સંસ્કાર કોણ આપે? એટલે આજકાલ તમે જો નાના છોકરાને તમે પરંપરા વિશે પૂછો ને તો બિચારાને કાંઈ ખબર હોય. એને કોઈ વર્ણ, ધર્મ, આશ્રમ વગેરેનો કોઈ બોધ હોતો નથી. એટલે બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જે કરવા યોગ્ય કાર્ય છે એ જીવનની ચતુર્થ અવસ્થામાં, જે અવસ્થામાં સંન્યાસ ગ્રહણની અવસ્થા થાય, એમાં એ ડુકરી કરણે ધાતુ રટી રહ્યો હતો. એટલે આ ઉપદેશ જે છે ભગવાન ભાષ્યકાર શંકરાચાર્યજીના હૃદયમાંથી આ નિશ્રિત થયો. એટલે કહ્યું કે હે મૂઢ, તને આ કાળ જે છે એ તારી નજીક આવી ગયો છે અને એ કાળના મોઢામાંથી તને આ ડુકરી કરણે ધાતુનું રટણ છે. એટલે ડુકરી કરણે ધાતુ રટણ ઉપલક્ષિત સંપૂર્ણ સંસારનું કાર્ય વ્યવહાર જે છે એ તારી રક્ષા નહીં કરે. એટલે તું શું કર? તો કહ્યું ગોવિંદને ભજ. હવે આ અવસ્થામાં તો શું કરવું જોઈએ બોલો? વૃદ્ધાવસ્થામાં શું કરવો જોઈએ? વૃદ્ધાવસ્થા જે છે ને એ ભગવાનને ભજવાની છે. યદ્યપી ભજવાની અવસ્થા તો યુવાવસ્થા છે, પણ યુવાવસ્થામાં કાંઈ ન કર્યું, કમસે કમ વૃદ્ધાવસ્થામાં તો કરે. પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં જીવને ભગવાન ભજવા હારા નથી લાગતા, કારણ કે પહેલાથી અભ્યાસ નથી. અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં છોકરા કહે કે કથામાં જાઓ, મંદિરે જાઓ, સત્સંગમાં જાઓ તો ભાઈને સારું લાગે. એને જો ગામના ઓટલે બેસવાનું કહો તો રાતના 12 વાગી જાય ને તો એને કાંઈ ખબર રહે અને ત્યાં કાંઈ વાંધો ન આવે. ને સત્સંગમાં બેહવું હોય તો પેટમાં દુખે ને, પગમાં દુખે ને, માથામાં દુખે છે ને, બીપી વધી ગયું ને, ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે ને, 50 પ્રકારના રોગને બાના. પણ જો એને એમ કહે કે ભાઈ તારે આ હોટલે બેહવાનું, તો હોટલો ઘસી નાખશે, મિરર પોલિશ કરી નાખશે, તો એ બીજાનો વારો નહીં આવવા દે, ઊભો નહીં થાય. 12 વાગી ગયા. અને એમાંય જો નિંદા પુરાણ કરવાનું હોય તો એના કઈ અધ્યાયો કેટલા એ જ નક્કી નહીં. બોલો, નિંદા પુરાણના અધ્યાય કેટલા, એના શ્લોક કેટલા બોલો? ક્યારે એની ઇતિશ્રી થાય? ન થાય. પર નિંદા કરવાને પૂરી, શૂરી ખટરસ ખાવારે, જે ભલાડી રે તને હરિગુણ ગાતા, આવડું આળસ ક્યાંથી રે.
લો અને તમે જો ભગવાનનું નામ લેવાનું કહેતા હવે થાકી ગયા, હવે તો સ્વામીજી બંધ કરે તો સારું, પણ હમણાં જો નિંદા કરવાની વાત આવે તો, એકાબીજાની આઘી પાછી કરવાની હોય ને તો, કોમ્પિટિશન રાખી હોય તો શું થાય બોલો? રાતના 11 વાગી જાય, 12 વાગી જાય, હજી બેહો ને, હજી તો બહુ વાર છે, મને તો ઊંઘ નથી આવતી. તને આવે છે? તો કે હા મને આવે. તો મને નથી આવતી. તો હાલો ચલાવો નિંદા પુરાણ. તો બોલો ભગવાન કઈ પ્રસન્ન થાય? ન થાય. એટલે સ્તોત્રકાર કહે છે ગોવિંદ ભજ, 3 વાર કહ્યું એટલે અભિપ્રાય છે કે સતત તું ગોવિંદનું ભજન કર. તારી એક એક પળ જાય લાખની, તું તો માળે રે ભજલે મારા શ્યામની. બોલો એક એક પળ અમે ક્યારે એક એક, અને તમને ખબર જીવનની એક ક્ષણ 1 કરોડો સોનો માર દઈએ ને તોય પાછી આવવાની. અને શ્વાસ ખૂટી ગયા ને, શ્વાસ જ્યારે ખૂટી ગયા પછી ભગવાનને કહ્યું કે એક વાર શ્વાસ નવો બીજો આપો, વધારાનો આપો. એક જ શ્વાસ મળશે. 1 કરોડ સોનામાં દઈ દો તો એ શ્વાસ જે છે ખૂટી ગયા પછી વધારે મળતા. આયુ ક્ષણે કોપી ન લભતે એમ કોટી ભીકો આપી. 1 કરોડ સોનામાં આપી દો તોય એક શ્વાસ વધારે નથી મળતો. અને આ જીવ છે આખો દિવસ જે છે 24 કલાકમાં 21,600 વાર આ જીવ શ્વાસ લે છે, વેડફી નાખે છે. શું કરે છે આ જીવ? વેડફી નાખે. આંધળો વણ્યા જ કરે, વણ્યા જ કરે, પણ એને ખબર નથી પાછળ વાછડું ચાવ્યા કરે છે. આંધળો વણ્યા કરે પણ એ કઈ ભેગું થાય? કારણ કે પાછળ વાછડો ચાવવાનું ચાલુ રાખે. એટલે ગમે એટલી મહેનત કરે સંસારમાં પણ એનું કાંઈ આવવાનું નથી. મૃત્યુ સમય બધું છૂટી જવાનું છે. તો સજ્જનો આ જે શ્લોક છે એનો સાર શું છે? તો કહ્યું કે હે મંદ બુદ્ધિ, તું ગોવિંદનું નિરંતર ભજન કર, એક ક્ષણ પણ નકામી જવા દેતો નહીં. કારણ કે મરણનો કાળ જ્યારે અત્યંત નજીક આવી જશે ત્યારે આ વ્યાકરણાદિ જે અધ્યાત્મ શાસ્ત્રથી ઇતર શાસ્ત્રનું જે અધ્યયન, અધ્યાત્મ શાસ્ત્રથી ઇતર શાસ્ત્રનો અધ્યયન, આ સંપૂર્ણ સંસારનો વ્યવહાર જે છે એ સંસાર મુક્ત એ ન કલ્પતે. સંસારથી મુક્ત થવામાં કોઈ કામમાં આવતો. એટલે અત્યારે ને અત્યારે ઇદાનીમ તવ ગોવિંદ ભજનમ એવ કર્તવ્યમ. અત્યારથી જરાય વાર નહીં, આજથી જ ચાલુ કરી દે, કે અત્યારે જ ચાલુ કરી દે. આજ ભજશો કાલ ભજશો, કાલ કેદે થાય છે, અમૂલક લાવો લેતા આળસ કેમ થાય છે, ઉઘાડો આંખ્યો આયુષ્ય વહી જાય છે. તો પછી એવું થાય કે આજ નથી જવા દે ને કાલ કરશો, યા તો કે ગઢપણમાં છે લેશો ભગવાનનું નામ. એટલે પછી સંતો કે પછી ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, લોભ વૈભવ ને ધન ને તજાશે નહીં, બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું કે તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું કંઈક આત્માનું કરી લો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. તો ભાઈ જીવન છે ને એક ક્ષણ ભંગુર છે.
તો ભગવાન કહે છે ગોવિંદનું ભજ. એટલે હવે પાછો સવાલ ઊભો થાય, એટલે હવે ભજન તો કરવું છે તો ગોવિંદનું, ગોવિંદ એટલે શું હશે? કોનું ભજન કરવું? ભજન કરવાની તો વાત કરી, ઉપદેશ કર્યો અને ચાલો કોઈ તૈયાર થઈ ગયા તમે લોકો, તો તમે કહે કે ગોવિંદ શું હશે? ગોવિંદ કોને કહેવામાં આવે? તો કહ્યું ગોભિ જ્ઞાયતે ઇતિ ગોવિંદ. કોને કહેવામાં આવે ગોવિંદ? ગોભિ જ્ઞાયતે ઇતિ ગોવિંદ. જે ગો દ્વારા જેને જાણી શકાય એને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. શેના દ્વારા? ગો દ્વારા. તો તમે કહ્યું વળી ગો એટલે શું હશે? યાદ રાખો, ઉપનિષદ વાક્ય. ગોનો અર્થ છે ઉપનિષદ વાક્ય. તો અર્થ થયો ઉપનિષદ વાક્ય હે જ્ઞાયતે ઇતિ ગોવિંદ, યા તો ઉપનિષદ વાક્ય હે વિદ્યતે જ્ઞાયતે ઇતિ ગોવિંદ. ઉપનિષદ વાક્યો દ્વારા જ જે છે એવું નક્કી થાય છે અને જેનું જ્ઞાન થાય છે એને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. ઉપનિષદ વાક્ય દ્વારા જ જેની વિદ્યમાનતાનો બોધ થાય છે અને એ વાક્ય દ્વારા જ જેનું જ્ઞાન થાય છે એને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન છે કે નહીં એ ઉપનિષદ વાક્યથી નક્કી થાય છે. અને ભગવાન છે તો એનું જ્ઞાન, એનું સ્વરૂપ એ પણ ઉપનિષદ વાક્યથી જ એ સમજાય છે. એટલે આત્મા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન, ઈશ્વર જે કયો તે એને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એના અસ્તિત્વ એ ઉપનિષદથી જ સિદ્ધ છે. જો ઉપનિષદ વાક્ય ન હોય તો પછી નાસ્તિકવાદ પ્રસરી જાય. ઉપનિષદથી અતિરિક્ત કોઈ પણ વાક્યથી પરમાત્માના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરી શકાય એમ નથી. અને એનો બોધ પણ ઉપનિષદ વાક્યથી અતિરિક્ત બીજા કોઈ વાક્યથી થઈ શકે એમ નથી. એટલે સજ્જનો બ્રહ્મને, પરમાત્માને ગોવિંદ કહેવામાં આવે. યદ્યપિ ગોવિંદ શબ્દ અધિકતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માટે વપરાય છે, પણ એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ ગોવિંદ શબ્દનો અર્થ છે. ગોવિંદ શબ્દનો અર્થ છે અહીંયા બ્રહ્મ. એટલે તું બ્રહ્મને અહમ રૂપથી જાણી લે. ગોવિંદને ભજનો અર્થ છે તું બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી લે, એનાથી તારા જન્મ અને મરણના ચક્કર મટી જશે. તો આગળની વાત છે ભગવાનની કૃપા છે તો વિચારીશું. ઓમ સચ્ચિદાનંદ માધવાનંદ સચ્ચિદાનંદ માધવાનંદ સચ્ચિદાનંદ